Okay. After several features enable them to carry out this function very efficiently. Red blood cells contain hemoglobin. It is an iron-containing protein that associates or combines with oxygen to form Hey, you're oxyhemoglobin. Red blood cells contain hemoglobin. This is and highlighted that in flux protein that associate form oxyhemoglobin. The concentration of there is a high concentration of oxygen in the surrounding oxygen. As red blood cells tissue, they unload oxygen. Okay. Now, do you know the basic shape of a red blood cell? yes, The shape of a red blood cell is concave, yes. which is sort of like this. If you can see, the stage between the sort of from the side hemoglobin containing করে Yeah, সেটা kind of. এটা বলছি কি red blood cell is produced in the bone marrow and destroyed in the spleen. Spleen is sort of a node, often called spleen node বলে, ঠিক আছে, বা ভেসেল বলতে পারো, Yes. যেখানে আসলে রেড ব্লাড সেল গুলো ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, মানে there is some sort of enzyme which a blood cell Okay. lifespan is about 100 days, যার কারণে আমরা বলি যে blood can be stored for 3 months, that is 90 days. After that Okay. blood store করা ঠিক না, মানে যখন ব্লাড হিসেবে ব্লাড ব্যাংকে স্টোর করে, they store it up to 90 days. After that they have to throw it away because ইয়ে মানে ড্যামেজ হয়ে যায় ব্লাডটা। আচ্ছা, hemoglobin basically has iron, a lot of it, যার কারণে তুমি দেখবা Mhm. যে I don't know if you had this ever, but ডক্টর তোমার কখন আয়রন ট্যাবলেট দিচ্ছে? Not. No, I think never. But any tablet name that starts with fair, No, I don't know. I forgot. iron has a chemical symbol of Fe, Yeah, right? yeah. Have you ever wondered why that is? Because Why? Fe is not the English for iron. It is maybe German or French. I'm not exactly sure, but it is called ferrous. So any drugs name which starts with fer, that is actually iron tablet. Because or has iron in it. So I have seen my elder sister take iron tablets because she has some iron deficiency, and দেখবা অনেক ফিমেলেরই আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, থাকে অনেকের বাই বার্থ থাকে, অনেকের আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে, যেমন there are other diseases such as osteoporosis যেটা ওমেনের মধ্যে ডেভেলপ করে, বা after the age of 30 women get that loss of calcium from bones. এরকম
almost 60% to 70% women have this iron deficiency problem as well. Not all, no, not everyone, but a large number of it. আর এমন অনেক মানুষ আছে যে কখনো ডায়াগনোজও হয়নি বা ডক্টরের কাছেও যায় না, হাট করে মাথা ঘুরে পড়ে যায় যখন তখন তোমার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আছে তখন হবে, but they are Oh, when you করে faint. ফেলতে পারে or iron deficiency, because যখন blood keep up না করতে পারে তখন brain shuts down, brain goes into power saving mode. Okay. Power saving mode এর কারণে you just faint out. Normally humans যখন ঘুমায়, when humans are sleeping or in deep meditation, that is when the brain is in power, is sort of a battery of a mobile, and sleep is basically the charging of the brain. Actually, চার্জিং অফ দি ব্রেন বলে ভুল হবে, কারণ ব্রেনের চার্জিং এর জন্য নেসেসারি হচ্ছে তোমার সুগার বা গ্লুকোজ, আর তার সাথে হচ্ছে একটা প্রপার অ্যামাউন্ট অফ রেস্ট। কারণ তুমি দেখবা তোমার মোবাইল যদি তুমি কন্টিনিউয়াসলি 1 মাস কন্টিনিউয়াসলি চালাও, মাঝখানে কখনো বন্ধ না করো বা রিস্টার্ট না করো, ইট উইল স্টার্ট মিসবিহেভিং। মোবাইলটা একটু গ্লিচ করা শুরু করবে, আবার একটা রিস্টার্ট দিবা, দেখবা ঠিক হয়ে গেছে। So this is basically the thing, যে the brain needs some power saving mode or like some recharging time, তো ওইটা হলো স্লিপ। বাট যখন তোমার ব্রেন কিপ আপ করতে পারতেছে না, হি ইজ থিঙ্কিং যে ইয়েস আই নিড টু গো ইনটু পাওয়ার সেভিং মোড নাও, বাট তুমি তো ঘুমাইতে যাও অনেক, তখন ও ঠিক আছে, এই পার্টটা ক্লিয়ার? Okay. Yes. আচ্ছা, অক্সিজেনের কনসেন্ট্রেশন অফ অক্সিজেন ইন দি সারাউন্ডিং, রেড ব্লাড সেল ইজ লোডিং অক্সিজেন। আমরা ডিফিনিশন করছি, যখন আমার সারাউন্ডিং এ oxygen concentration বেশি than the red blood cell will take up the oxygen. যখন আমার সারাউন্ডিং এ অক্সিজেন কম, তখন অক্সিজেনটা ছেড়ে দিবে। ঠিক আছে, আবার হিমোগ্লোবিন ব্রেক করে হিমোগ্লোবিন আর অক্সিজেন ফর্ম করে। দিস ইজ আ রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন। ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন হচ্ছে লাংসে, ব্যাকওয়ার্ড রিঅ্যাকশন হচ্ছে টিস্যুতে। টিস্যু থেকে হিমোগ্লোবিনটা বের হয়ে ব্লাডে চলে আসতেছে, কিন্তু অক্সিজেনটা হলো টিস্যুর মধ্যে ইউজ আপ হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে আবার এসে হিমোগ্লোবিনের সাথে ফিউজ করে কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন ফর্ম করে, যেটা আবার লাংসে যায় বা সর্ট অফ লাইক দ্যাট। কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন তোমার এখনই নাই, সো আমি কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনের উপরে এখন বেশি কথা বলবো না। আগের দিনে কি তোমার কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন পড়াইছি আমি? No, I think একটু ইয়ে দিছিলাম। আচ্ছা, অল্প একটু আইডিয়া দিছিলাম, ওই অল্প একটু আইডিয়াই থাক, ওটা খুব বেশি জরুরি নাই মুহূর্তে, তো ওই কারণে আসলে ওটার মধ্যে গেলে লাভ খুব বেশি নাই। ডু নট কন্টেইন আ নিউক্লিয়াস। আচ্ছা, হিউম্যান বডির একমাত্র সেল যেটা তোমার কোনো নিউক্লিয়াস নাই, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি রেড ব্লাড সেল। ঠিক আছে, হ্যাভ আ নিউক্লিয়াস এন্ড ইট ইজ লস্ট ডিউরিং দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ বোন ম্যারো। It means that more hemoglobin can be attached into the blood cells, so more oxygen can be transported. They are biconcave shape. Biconcave shape মানে যে আমি বারবার বলছি না, কনকেভ কনকেভ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম বাইকনকেভ মানে দুইটা কনকেভ, একটা এই পাশে একটা এই পাশে। This shape is basically called concave. Okay. So the Hey, your net biconcave is shape very allows. slow, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা, hold on. It's either my Now? net or your net. I I can't think hear mine is anything. fine because Yeah, so this shape is called biconcave, and biconcave shape এর একটা সুবিধা হচ্ছে যে তুমি অনেক এফিশিয়েন্টলি অক্সিজেন ক্যারি করতে পারতেছে, বিকজ ওর কোনো নিউক্লিয়াস নাই, ওর জায়গা বেশি, বাইকনকেভ হওয়ার কারণে ওর সারফেস এরিয়াটাও বেশি। আচ্ছা, how does the shape তো রাউন্ড, তাই না? তো রাউন্ড আসলে ঠিক না, আমি তোমারে বলি। এটা হচ্ছে আমরা রেড ব্লাড সেল উপর থেকে যেমন দেখি এরকম দেখি, here. মাঝখানে এই গোল যে জায়গাটা, এটা আসলে একটু গর্ত যেটার বলে না, একটু গর্ত, বুঝছো?
অত যেটা বলে যে এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ। এই রাউন্ডটা হচ্ছে এই জায়গাটা, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা দুই সাইডে এরকম, মানে এইটা যে তুমি একটা জিনিস ইমাজিন করো, একটা নর্মাল একটা বোল, একটা নর্মাল বোল কেমন হয়, একটা সাইড একটু ভিতরের দিকে বেন্ড হয়, আরেকটা সাইড বাইরের দিকে, তাই না? হুম হুম। কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে দুইটা দিকে ভিতরের দিকে বেন্ড, মানে দুই সাইডে ভিতরের দিকে বেন্ড। বুঝছি। এরকম ভিতরের দিকে বেন্ড, এইটার কারণে আমার এই সারফেস এরিয়াটা বেড়ে গেছে। না যদি এরকম স্কোয়ার হইতো বা এরকম রাউন্ড হইতো, সারফেস এরিয়া কি এত বেশি হইতো? কম হতো না। না? ইয়া। তো আমার সারফেস এরিয়াটা বেড়ে যাওয়ার কারণে আমার এখানে অক্সিজেন ট্রান্সপোর্টটা এফিশিয়েন্ট হবে। এটা ক্লিয়ার? ইয়েস। আচ্ছা, এখন রেড ব্লাড সেল নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন বা রেড ব্লাড সেল নিয়ে কিছু ই আছে? Then to each red blood cell, the more oxygen can be transported. Their biconcave shape allows efficient exchange of oxygen in and out of the cell. Each red blood cell has a high. না এখন ঠিক আছে। Start from ওকে, red blood mechanism cell of তো the তাই। body. Role is to protect the body against invasion by disease-causing microorganisms, pathogens such as bacteria and viruses. They do this in two main ways: phagocytosis and by producing antibodies. Now we know one thing that bacteria and virus, these can be pathogenic, these can be disease-causing. So when our white blood cell sends any foreign particle entering the body, foreign particle means which does not match the characteristics of our body, or antigen হচ্ছে Um, কি না to you know the pathogens have antigens on their body. আচ্ছা 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 আচ্ছা, To অ্যান্টিজেনটা label them বেসিক্যালি। as. এখন আমি যদি হুম, একটা সোজা জিনিস বলি, যখন একটা লিভার বা একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়, তখন পেশেন্টকে ড্রাগ দেয়া লাগে, যাতে আমার কিসের যখন একটা কিসের? লিভার বা একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। Sure. Now can you hear me? Now can you hear me? Hello? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি যেটা বলতেছি যে একটা ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট দেয়া লাগে। এখন ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট জিনিসটা কি? Immunosuppressant is basically a type of drug which will put your immune system to sleep, যাতে তোমার ইমিউন সিস্টেম রিয়াক্ট না করে, বিকজ ওই কিডনি বা ওই লিভার বা ওই হার্টটার যে অ্যান্টিজেনটা আছে সেটা আমার বডির অ্যান্টিজেনের সাথে মিলবে না, বিকজ দিস ফ্রম আ ডিফারেন্ট পার্সন। সো ও ওইটারে ফরেন পার্টিকেল মনে করে ডাইজেস্ট করে ফেলতে হবে। তারপর আর এইটা কিন্তু অনেকবার হয়, এমনও হয় যে আফটার আ সার্জারি 2 মাস ইমিউনোসাপ্রেসেন্টে রাখা, তারপরে ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট বন্ধ করা হয়েছে, তারপরেও
তোমার যেটা বডির ইমিউন সিস্টেম সেটা কিডনিটারে রিজেক্ট করে দিয়েছে এন্ড ডাইজেস্ট করে ফেলছে। এরকম অনেক কেসেস পাস্টে আছে, এখন এরকম কেসেস দেখা যায় না বিকজ এখন মেডিকেল সায়েন্স অনেক আরো ইমপ্রুভ হয়েছে। তো বেসিক্যালি আমাদের হোয়াইট ব্লাড সেলস এর মেইন কাজ হচ্ছে এই আউটার পার্টিকেল গুলো আইডেন্টিফাই করা। যখনই একটা বাইরের অ্যান্টিজেন বডিতে ঢুকবে সেটা আইডেন্টিফাই করে সেটা ডিস্ট্রয় করার কাজ হচ্ছে ওদের, ঠিক আছে। এখন অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করে সেই অ্যান্টিজেনের কোরেসপন্ডিং অ্যান্টিবডি ক্রিয়েট করে। Mm-hmm. অ্যান্টিবডিজ আর বেসড অন দি অ্যান্টিজেন, এটা বুঝো। Antibodies are based on antigens. Okay, হ্যাঁ এটা Yes. জানি। আমি একটা জিনিস বলি, এই যে কোভিড নিয়ে এত কিছু বা ভাইরাস নিয়ে এত কিছু হইতেছে, ভাইরাসের ভ্যাকসিন নিয়ে এত কিছু হইতেছে। ডু ইউ নো হোয়াট আ ভ্যাকসিন ইজ? Duh. ডু ইউ নো হোয়াট ইট ইজ? Vaccine, yeah. হ্যাঁ বলো, ভ্যাকসিন কি দিয়ে বানায়? Antibody দিয়ে। না, ভ্যাকসিন তাহলে অ্যান্টিবডি দিয়ে বানায় না, কিন্তু এটা জানো? তাহলে ভ্যাকসিন ভাইরাস দিয়ে বানায়। The ভাইরাস virus দিয়ে বানায়। itself, the ভালো virus ভাইরাস, ভালো ভাইরাস দিয়ে itself is the cure to its cure to the virus. এটা জানো? অ্যান্টিবডি আমি বলি তোমারে, দিস ইজ a basic structure of a covid virus, ঠিক আছে? ওকে। খুব বেশি সুন্দর না, বাট অনেকটা এরকম, লাইক a round shape protein ball, সেটার উপরে প্রোটিন স্পাইক। আচ্ছা, যদি এটা একটা কোভিড ভাইরাস হয়, আমি করব কি, আমি হলো তোমার ভ্যাকসিন ল্যাবের জন্য কাজ করি। আমি একটা ভাইরাসের স্যাম্পল কালেক্ট করব, করে এই ভাইরাসটার যে হাত পা গুলো আছে না, ওর এখানে কয়টা হাত পা আছে? একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, ধরে আটটা আটটা হাত পা আছে। আমি তার 6টা কাইটা ফেলাই দিয়ে 2টা রেখে দেবো, ঠিক আছে? রাইখে দিয়ে এই জিনিসটার সাথে একটা কেমিক্যাল অ্যাড করব। কেমিক্যালটার নাম এই মুহূর্তে তোমার না জানলে চলবে, বাট এইটারে বলে আসলে মানে স্টেবিলাইজিং এজেন্ট, কারণ এইটা না দিলে আবার স্টেবল হবে না। তো একটা স্টেবিলাইজিং এজেন্ট অ্যাড করবো, ধরে নাও কেমিক্যালটা দেখতে এরকম। অ্যাড করার পরে আমার ভাইরাসটার শেপ অনেকটা, মানে এই ভাইরাসটার শেপটাই অনেকটা এরকম হবে। ধরো এই যে 2টা ডান্ডা, আর এই যে আমার স্টেবিলাইজিং এজেন্ট, ঠিক আছে? এখন এটারে আমি সিরিঞ্জে করে নিয়ে মানুষে ইনজেক্ট করে দেবো। আমি কিন্তু ভাইরাসটারেই একটু কাইটে ভাঙিয়ে তারপর এটারে ইনজেক্ট করতেছি। এই ভাইরাসের এই যে 2টা হাত পা রয়েছে না, এই 2টা হাত পা আমার অ্যান্টিজেনের কাজটা সার্ভ করবে। আমার হোয়াইট ব্লাড সেল এই অ্যান্টিজেনটা আইডেন্টিফাই করবে, করে এই অ্যান্টিজেনটার জন্য আমার বডির ভিতরে অ্যান্টিবডি প্রডিউস হবে। সেই অ্যান্টিবডিটা যায়, যদি আমার ভাইরাস মানে ভবিষ্যতে কোনোদিন এফেক্ট করে, ইনফেক্ট করে, তখন ওই ভাইরাসটারে মারার জন্য ওই অ্যান্টিবডি গুলা কাজে লাগবে। ওই অ্যান্টিবডি গুলো ইয়া, কোনটা? না, অ্যান্টিবডি প্রডিউস হয়েছে, ধরো এই যে 5টা অ্যান্টিবডি প্রডিউস হয়েছে। এখন অ্যান্টিবডির উপরে দেয়ার আর সামথিং কল্ড মেমোরি সেল। ধরো 5টা অ্যান্টিবডি প্রডিউস হয়েছে, এই একটা মেমোরি সেলও প্রডিউস হয়েছে। এই মেমোরি সেলটা আমার রক্তে সারা জীবন অ্যাকচুয়ালি থাকে না, মানে আর্টিফিশিয়াল ভাইরাসের ধরো আমি বলি, কিছু কিছু ভ্যাকসিনের 1 বছর থাকে, কিছু কিছু ভ্যাকসিনের 5 বছর থাকে, কিছু কিছু ভাইরাসের সারা জীবন, মানে ভ্যাকসিনের সারা জীবন থাকে। সো যখন আবার এই ভাইরাসটা আসছে, নাচতে নাচতে আসছে আমার ইনফেক্ট করতে, কিন্তু আমার ব্লাডে তো এটা রয়েছে, ও এই নতুন এই ভাইরাসটার অ্যান্টিজেনটা ডিটেক্ট করবে, করে কমান্ড দিবে অ্যান্টিবডি প্রডিউস করতে। অ্যান্টিবডি এসে ডিস্ট্রয় করে দেবে। আমি ইনফেক্টেড তো হব, কিন্তু এফেক্টেড হব না, বিকজ দেয়ার ইজ আ শর্ট টার্ম বিটুইন ইনফেক্টেড এন্ড দ্য শোয়িং অফ সিমটমস। তুমি দেখবা তুমি আজকে ইনফেক্টেড হয়ে তোমার কিন্তু আজকে সিমটমস আসবে না। দিস ইজ কল্ড ইনকিউবেশন পিরিয়ড। এই ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে আমার আসলে ডিফেন্স মেকানিজমটা ভাইরাসটাকে ডিস্ট্রয় করে দিয়েছে, যার কারণে মানে আমার ওই সিমটমস গুলো আসতেছে না। তো এইটা হচ্ছে আমার ডিফেন্স মেকানিজম বা হোয়াইট ব্লাড সেলের কাজ। আর ভ্যাকসিন যেটা বললাম, ভ্যাকসিনের জন্য রিয়াদ স্যার অনেক সুন্দর করে বলে যে কিছু কিছু আছে না, ওই যে বুড়া হয়ে গেছে, নড়তে চড়তে পারে না, কোনার মধ্যে পড়ে থাকে, এই ভাইরাস গুলার উঠাই নিয়ে ব্লাডের মধ্যে ইনজেক্ট করে। রিয়াদ স্যার এরকম বলে। সো দোজ আর দি অ্যান্টিবডিজ, আমি যেটা বললাম তোমার। এন্ড এখানে একটু ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে অ্যাবাউট ফ্যাগোসাইটোসিস। ফ্যাগোসাইটোসিস কিভাবে হয় এই দেখো। ফার্স্টে ব্যাকটেরিয়াটা আসবে,
এখন Pseudopodia. ব্যাকটেরিয়ার হুম pseudopodia is basically the cytoplasm of the bacteria which is expanding. মানে ব্যাকটেরিয়া does have a cell wall, but cell wallটা তো অনেক পাতলা বা প্ল্যান্টের মতো তো রিজিড না, ফার্স্ট থিং। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে সব ব্যাকটেরিয়ার কিন্তু সরি আরে ব্যাকটেরিয়া সেল ওয়াল বলতেছি আমি। দিস ইজ মাই হোয়াইট ব্লাড সেল। হোয়াইট ব্লাড সেল তো সেল ওয়াল নাই, খালি একটা সেল মেমব্রেইন আছে আর সাইটোপ্লাজম আছে। তো এই সাইটোপ্লাজমটা ব্যাকটেরিয়া দুই পাশ দিয়ে ফ্লো করবে করে এরকম এই যে টংস লাইক স্ট্রাকচার বলে, এটা টং লাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করবে, সেটা বলে সিউডোপোডিয়া। তারপরে এটা এরকম কাভার করে ভিতরে নিয়ে নিবে, নিয়ে এনজাইম দিয়ে জাস্ট ডিস্ট্রয় করে দেবে। দ্যাট ইজ কল্ড ফ্যাগোসাইটোসিস। Okay. এন্ড এই ফ্যাগোসাইটোসিস যারা করে তাদের বলে ফ্যাগোসাইটস। এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে এই জিনিসটারই বুঝানো একটু বড় করে, এই যে কল্ড ইটিং, সেল ইটিং। ইউ ক্যান সি ওয়াই দিস ইজ কল্ড। Okay. This part is clear, right? Okay. Yes. Now, approximately 25% of the blood cells are lymphocytes. Their function is to make chemicals called antibodies. Antibodies are soluble proteins that pass into the plasma. Pathogens such as bacteria and viruses have chemical markers on their surface which the antibodies recognize. These markers are called antigens. The antibodies stick to the surface agents and destroy the pathogen. They do this in a number of ways, for example, by causing bacteria to stick together. Now, this is called agglutination. Sticking together জিনিসটা বলে agglutination. মাথায় রাখো, নোটসের ভিতরে থাকার কথাটা। So, the phagocytes can ingest them This is easily. called what? Agglutination. Agglutination. না তো। আচ্ছা, নাও আরেকটা জিনিস সেটা করে হলো দ্যাট ইজ কজিং দ্য ব্যাকটেরিয়া সেল টু বার্স্ট ওপেন। কেমনে করে এই মুহূর্তে দরকার নেই, বাট সামনে যা পড়বো। অ্যান্ড নিউট্রালাইজিং দ্য পয়জনস প্রডিউসড বাই প্যাথোজেন। এখন আমি তোমার এটা বলছি যে ব্যাকটেরিয়া প্রডিউসেস সাম টক্সিনস অর ইভেন ফাঙ্গাইও কিছু টক্সিন প্রডিউস করে। অ্যান্ড দ্য স্ট্রংগেস্ট ন্যাচারাল টক্সিনের কথা আমি তোমার হয়তো আগে বলছি না? নো, কোনটা নাম বললেন? আমি তোমার বটুলিনাম টক্সিনের কথা বলি নাই। বট কি কি কি? বটুলিনাম টক্সিন। নো, বটুলিনাম টক্সিন নো। তাহলে কারা বলছি? যাই হোক, বাট এখানে আমি বলতেছি যেটা যে দেয়ার ক্লাস নিতে বসলে যে শুরু করে এরা। আচ্ছা, সো টক্সিন গুলোরে নিউট্রালাইজ করে বেসিক্যালি, ঠিক আছে? And the production of antibodies follow the first exposure to a foreign antigen is called the primary immune response. Okay? It's clear. Now, some lymphocytes do involve in killing mechanism straight away. Instead, they develop memory cell. আমি এইটার কথাই তোমার বলছি যে এটা হলো ব্লাডের মধ্যে থেকে যায়, কিছুদিন থাকে। বললাম যে কারো কারো মেমোরি সেল, মানে কোন ইসের মেমোরি সেল তোমার সারা জীবন থাকে, কোনটা 5 বছর থাকে, কোনটা 1 বছর থাকে। These cells remain in the blood for many years, sometimes a lifetime. If the same microorganisms reinfect a person, the memory lymphocytes start to reproduce the following. You can say them. কইছিলাম হ্যাঁ, মেমোরি সেল। কারো মেমোরি সেল হয়তো সারা জীবনও থাকতে পারে। দেয়ার আর ভ্যাকসিনস যেমন হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস বি, এগুলো কিন্তু লাইফে একবারই নেওয়া লাগে। কিন্তু আবার দেয়ার আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন যেগুলো হয়তো বারবার নেওয়া লাগে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভ্যাকসিনস। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো এখানে তোমরা যেটা বলছো যে if the same microorganism reinfects the person, the memory lymphocyte starts to reproduce and produce antibodies so that the pathogen can be quickly dealt with. মানে তোমার বডির প্রপারলি ইনফেক্ট করার আগে যাতে ডিল করে ফেলা যায়। আচ্ছা, দিস ইজ কল্ড দ্য সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স। যে memory cell এর কথা বললাম, memory cell is called the secondary immune response and it is much faster and more effective than the primary response. ঠিক আছে? সেকেন্ডারি হচ্ছে, ওয়েট হ্যাঁ বলো। সেকেন্ডারিটা বুঝলাম না। সেকেন্ডারি হচ্ছে ফরমেশন অফ মেমোরি সেল। আমার প্রাইমারি রেসপন্স কখন? যখন আমার ওই ফ্যাগোসাইটোসিস হয়েছে, কিছু
লিম্ফোসাইট যে ওগুলারে অ্যাগ্লুটিনেট করছে, এগুলা করছে, তারপরে ফ্যাগোসাইট এনগলফ করছে, হয়ে গেছে। কিন্তু This is কিছু লিম্ফোসাইট this থেকে is একটা মেমোরি সেল primary, প্রডিউস right? হয়েছে, ঠিক আছে? মেমোরি সেল প্রডিউস হয়েছে, হয়ে থেকে গেছে। এখন সেকেন্ড টাইম যখন ইনফেক্ট করছে, ওই মেমোরি সেলগুলো রিপ্রোডিউস করছে। এখন এই সেকেন্ড টাইম ইনফেকশনটার আমরা বলছি সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স। ওই লিম্ফোসাইট গুলো যে রিপ্রোডিউস করে আবার অ্যান্টিবডিজ বানাইতেছে, এটারে আমরা বলছি সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স, ঠিক আছে? আচ্ছা। এখন হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই দেখো, প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্সের এফেক্ট কতটুকু, লেভেল অফ অ্যান্টিবডিজ ইন দ্য ব্লাড, আর সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সেরই কত, দেখো লেভেল অফ অ্যান্টিবডিজ ইন দ্য ব্লাড কত কত ডিফারেন্স, দেখছো? হুম। তো সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্সে তোমার এই জন্য হলো বেশি হয়, সেই জন্য মানুষ ভ্যাকসিনেশন করে, যে পার্সন ইজ গিভেন আর্টিফিশিয়াল ইমিউন রেসপন্স to a disease causing microorganism without ever actually containing or having the disease itself. It is done by vaccination. The person is infected with an agent that carries the same antigen as a specific pathogen. Lymphocytes recognize the antigen and multiply exactly as if it is the microorganism had entered the bloodstreams. They produce memory cells and make the person immune to diseases. If the person now comes into contact with the real pathogen, they will experience a secondary immune response. Antibodies production will happen sooner, faster, and greater quantity than if they had not been vaccinated, and may be enough to prevent the pathogen producing in the body and causing the disease. এটার কারণে এই মুহূর্তে মানুষে যে তোমার করোনার ভ্যারিয়েন্টস নিয়ে খুব বেশি টেনশনে আছে, কারণ ভ্যারিয়েন্টে যদি আমার অ্যান্টিজেনটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমার এই ভ্যাকসিনটার কাজ করবে না, আবার Yeah. নতুন ভ্যাকসিন বানাইতে হবে, Yes. ঠিক আছে? Now, some agents used in vaccines are weakened stains of actual microorganism. আমি যেটা বললাম, ভ্যাকসিন এগেইনস্ট পোলিও, টিউবারকুলোসিস, মিসেলস, এগুলার ভিতরে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার অ্যাকচুয়াল যে মাইক্রো অর্গানিজমটা, ওইটারে ওই যে ওইরকম কাইটে সেটা দুর্বল করে তারপরে দেয়, মানে একটু উইক করে দেয়। অনেক সময় ডেড মাইক্রো অর্গানিজম ইউজ করে জাস্ট যাতে তোমার ইটা দিতে পারে, অ্যান্টিজেনটা দিতে পারে। অনেক সময় মডিফাইড টক্সিনস ইউজ করে, অনেক সময় ডাইরেক্ট অ্যান্টিজেনটা দিয়ে দেয়, যেটা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনে করে। এন্ড এট টাইমস হার্মলেস কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, সেইগুলোর ভিতরে তোমার ওই ভাইরাসের জিনটা ইনজেক্ট করে ওই ব্যাকটেরিয়ার সারফেসে যাতে ওই ভাইরাসের অ্যান্টিজেনটা ডিসপ্লে করে, এইভাবে ইঞ্জিনিয়ার করে ওটারে ই করে দেয়, ইনজেক্ট করে দেয়। বুঝা গেছে? এনি কনফিউশন টিল নাও? প্লেটেলেটস কি সেটা জানো? প্লেটেলেটস আর not whole cells but fragments of blood cells made up of bone marrow. If the skin is cut, exposed to the air stimulates the platelets, and damaged tissues are produced the chemicals. The chemical soluble plasma protein fibrinogen to change into soluble fibers of another protein, fibrin. The fibrin forms a network like across the wound, in which red blood cells become trapped and form a clot, which prevent loss of blood and the entry of microorganisms, may be pathogens. The clot develops into a scab which protects the damaged tissue while new cell grows. এখানে কি কনফিউশন আছে একটু থাকলে আমারে বলো, কারণ এটা কনফিউজ হওয়ার মতো কিছু নাই এখানে। Fibrinogen. Fibrinogen is just a plasma protein that is present. আচ্ছা, আমি এটা অন্যভাবে বুঝাই। ধরো দিস ইজ ইয়োর হ্যান্ড, ওকে? এখানে একটা ছোট একটা কাট হইলো, এত বড় কাট না, তাহলে তো হাতে দুই ভাগ হয়ে যাবে, ছোট একটা কাট। এখন এই কাটের চারপাশে কিছু ইয়ে দেখো না তুমি, কিছু ফ্লুইড দেখো না, সাদা প্লাজমা, প্লাজমা ফ্লুইড, যেটা আসলে প্লাজমার ভিতরে এই ফিব্রিনোজেন প্রোটিনটা থাকে। যখন তোমার প্লেটেলেটটা এই কাট থেকে বের হয়ে এসে এইটার সাথে রিয়াক্ট করবে, ইট ফর্মস ফিব্রিন। ফিব্রিনোজেনের সাথে ওটা রিয়াক্ট করে ফর্মস ফিব্রিন। ফিব্রিনটা এই কাটের উপরে একটা এরকম মেশ লাইক স্ট্রাকচার ফর্ম করবে, যেখানে আমার রেড ব্লাড সেল যেগুলো আছে, যে রেড ব্লাড সেল আছে নিচে, ধরো এই যে রেড ব্লাড সেল, এখন এগুলো যেহেতু আমার এই ফিব্রিন থেকে ছোট, মানে ফিব্রিনের এই মেশের গ্যাপের থেকে ছোট, তো বের হইতে পারবে না, ট্র্যাপ হয়ে যাবে, এন্ড ওইখানে ক্লট হবে। এই ক্লটটার মেইন রিজন কি, যাতে আমার ব্লাডটা বাইরে ফ্লো না করে, আর সেকেন্ড রিজন হচ্ছে যে যাতে আমার এই ড্যামেজড এরিয়াটা দিয়ে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম আমার বডিতে ঢুকে না যায়, ইনফেকশন না হয়। যার কারণে when you get a wound from a steel or iron object, they ask you to get a tetanus
বিকজ স্টিল বা আয়রনের মধ্যে রাস্ট থাকতে পারে, আর যদি ওই রাস্টটা তোমার ব্লাড স্ট্রিমে চলে যায় থাকে, দ্যাট রাস্ট ক্যান কজ what is it called septic infection. সো এই কারণে আমরা ইউজ করি অ্যান্টিসেপটিক। অ্যান্টিসেপটিক হচ্ছে যাতে তোমার ওই সারফেসে কোনো ড্যামেজ না হয়, আর টিটেনাস হচ্ছে যাতে তোমার ব্লাড স্ট্রিমের সাথে ভিতরের টিস্যু কোনো ড্যামেজ না হয়। বুঝা গেছে? হ্যাঁ। এনি ডাউট? No. এনি কনফিউশন? Mhm. End of topic. Topic 6 is coordination. What is it? Coordination.